सप्तम श्रेणी भूगोल जैवमंडल जैवमंडलर आज आम द्वितीय वीडियो देखा। तो आम आरंभ करवा प्राकृतिक भारसाम्य ठारू। तो प्राकृतिक भारसाम्य कहले कौन ना कौनसी परिसंस्थार जैव और अजैव उपादान तांको मध्यरे अनवरत भाव पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चली थाए, जहाकू प्राकृतिक भारसाम्य मध्य कहा जाई पारे। किपरि आमे देखिबा ना उद्भिद और प्राणी बंची रहिबा पई जल, वायु और मृत्तिका आदि अजैविक उपादान आवश्यक करिथांती। भूमि बा मृत्तिका प्राणी और उद्भिदों को तांकर मौलिक उपादान जेपरिकी खाद्य, बासस्थान आउ शक्ति जोगाई थाए। केतेक प्राणी और उद्भिद जलरे और वायुरे रहंती आउ वंश वृद्धि करिथांती। प्राणी माने जल को पानीय भाव में व्यवहार करती। वृक्षलता माटीरू खनिज लवण आउ जल शोषण करी खाद्य प्रस्तुत करिथांती। केतेक बैक्टेरिया जबक्षारजान को माटी मिसई दे थांती। जबक्षारजान जहाँ एक गैस ताहा सहजरे माटी मिसे नहीं, तेणु केतेक बैक्टेरिया जबक्षारजान को मृत्तिकार मिसेबारे साहाय्य करिथांती। वृक्षलता गुड़िक खाद्य प्रस्तुति समय वायुमंडल को अम्लजान छाड़ी थांती। उद्भिद माटी तलु संगृहित जल को बाष्पीमोचन प्रक्रिया वायुमंडल को छाड़ी थाए। वृक्षलतार चेर माटी को बांधि रखिथिबारु माटी क्षय हुए नहीं। तो एहीपरि भाव परिसंस्थार थिबा जैव और अजैव उपादान मध्यरे पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चली अछि बा चली थाए। एबे देखिबा खाद्य श्रृंखल। उद्भिद प्राकृतिक परिवेश रु आलोक, जल और अन्यान्य खनिज लवण आदि संग्रह करी निजर खाद्य प्रस्तुत करि थाए। तेणु उद्भिद को आमे उत्पादक कहूँ। प्राणी माने निज खाद्य निजे तैयारी करि पारंती नाही बा प्रस्तुत करि पारंती नाही। समस्त प्राणी खाद्य पई उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती। केतेक प्राणी खाद्य पई प्रत्यक्ष भावे उद्भिद उपरे निर्भरशील, जेपरिकी आमर छेली, मेंढा, महिषी, हरिण, ठेकुआ, गोरु, गाई एमाने सबू घास बा डाल पत्र खाई थांती। एमानंकु तृणभोजी प्राणी कहा जाए। आउ केतेक प्राणी जेपरिकी बाघ, सिंह एमाने सबू मांसाशी प्राणी। एमाने तृणभोजी प्राणी को खाई बंची थांती। एहा छड़ा अन्यान्य बहु छोट छोट प्राणी मानंकु खाई तांको ठारू अपेक्षाकृत बड़ बड़ प्राणी माने बंची थांती। जेपरिकी विभिन्न पोकोजोक आदि को बेंग खाई थाए। आ बेंग को छोट साप, आ छोट साप को बड़ साप, आ साप को नेउल किंबा से छंचाण खाई बंचंती। प्राणी माने मरीगला परे सेगुड़ी को बैक्टेरिया अपघटन करी माटी रे मिसाई थाए। एथिरू आमे जानिबा को पाइलु जे परिसंस्था अंतर्गत प्रत्येक जीव खाद्य आउ शक्ति पाई अन्य जीव उपरे निर्भर करि थाए, जहाकू खाद्य श्रृंखल कहा जाए। तो खाद्य श्रृंखल कहिले परिसंस्था अंतर्गत प्रत्येक जीव खाद्य तथा शक्ति पाई अन्य जीव उपरे निर्भर करि थाए, याकू खाद्य श्रृंखल कहा जाए। सुतरां प्रत्येक श्रेणीभुक्त जीव खाद्य श्रृंखलर एक कड़ी परि काम करि थाए। चित्र को देखी तुमे बुझी पारिबो। खाद्य जालक बा इंग्राजी रे जहाँ को कहा जाए फूड वेब। कौनसी परिसंस्थारे अनेक खाद्य श्रृंखल थाए। गोटिए खाद्य श्रृंखलर कड़ी होइथिबा प्राणी
ଅନ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହିପରି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମୂଷା ଖାଇପାରେ, ଠେକୁଆ ଖାଇପାରେ, ଛେଳି ଖାଇପାରେ। ସେହିପରି ସେହି ମୂଷାକୁ ସାପ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ ବା ପେଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ ବା ସେହି ମୂଷାକୁ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ। ତ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ବିଷୟରେ। ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ତର। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ଷକ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଖଣିଜ ଲବଣ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେ ତାକୁ ଫଳ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ କୁହାଯାଏ। ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଉତ୍ପାଦକ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ପରିମାଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହେ। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ଏକ ପିରାମିଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଏପରି ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତଥା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମଣିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଏହି ଦୂଷିତ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କହନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦୂଷକ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଭୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମଣିଷକୃତ କାରଣରୁ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ପରିମାଣର ଆଗ୍ନେୟ ଭସ୍ମ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଫଳରେ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହୁଏ।
ପବନ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ ଏସବୁ ବାୟୁରେ ମିଶେ ଏବଂ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଆଉ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା, ମଟର ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଏହିସବୁରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ତଥା ଜୈବିକ ଜାଳେଣୀର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ତଥା କାଠ, ବାଉଁଶ, ଗୋବର ଘଷି ଆଦି ଜାଳିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, କଳକାରଖାନା ଓ ଘନ ଜନବସତି ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା, କର୍କଟ ତଥା ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ଆଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପାଗ ହେଉନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ମଣିଷ, ଜୀବଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ରୋକିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କେତେକ ସହରରେ ମଟର ଗାଡ଼ିରେ CNG ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ତଥା ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ଆବର୍ଜନା, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳା ଜଳରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଜଳରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭୂକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ପଚାସଢ଼ା ଶବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ତଥା ନଳିତା ଆଦି ପାଣିରେ ପଚିଯାଇ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତନଳୀ ରୋଗ ଯଥା ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ତଥା କାମଳ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀର ଜଳ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନାହିଁ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାନିର କାରଣ ହେଉଛି। ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ କୂଅ, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ପକାଇ ପିଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ସଫା କନା ବା ଫିଲ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛାଣି ପିଇଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରର ମଇଳା ପାଣିକୁ ବଗିଚାରେ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ମାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପରି ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା।
ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବା, କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ହାଲୁକା କରୁଥିବା ଜିଆ, କଲକତରା ଆଦି ଜୀବ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳବାୟୁକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଏ ଓ ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। କଳକାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ପାଉଁଶ ଆଦି ଭୂମିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ରାସ୍ତାଘାଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ତଥା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଜମି ରହେ। ଏହା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ପଲିଥିନ୍ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ମୃତ୍ତିକା ଭେଦ କରି ଯାଉଥିବା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆଜିକାଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଯାନବାହନ ଆଦି, କଳକାରଖାନା, ରେଡ଼ିଓ, ଟିଭି, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ତଥା ବିବାହ ଓ ଦୀପାବଳିର ଆତସବାଜି ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସ୍ଥିତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରିବା, ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାରୁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ହାନିକାରକ ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୈବ ସାର ଓ ଜୈବ କୀଟନାଶକର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ କମ୍ପ୍ରେସର୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା CNG ବ୍ୟବହାର କରିବା, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶୋଧନ କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଟକାଇବା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ଏହା ଥିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ।